कृष्ण चैतन्य। इस हरे कृष्ण ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ 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 ರೇ ಗೌರ 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 ರೇ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ರೇ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ರೇ ಗೌರ 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 ಹರಿ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಜೈ ಸಚ್ಚಿನಂದನ ಗೌರ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षाम कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत गंगा जय गौर भक्तवृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत गंगा जय गौर भक्तवृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत गंगा जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत जय गौर भक्तवृंद जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद ओम स्तुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशती डिवाइन ग्रेस अभय चरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय इसकॉन फाउंडर फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय अनंत गौरी वैष्णव की जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम जगन्नाथपुरी क्षेत्र द्वारका धाम की जय गंगा यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय स्वामी भक्त वृंद की जय प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल पुरुषोत्तम जय हरिनाम संकीर्तन मायंता गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज assembled ladies all glories assembled ladies all glories assembled ladies all glories श्री गुरु गौरंग all glories श्रील प्रभुपाद की जय ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामि तदंसपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिय महावदनाय कृष्ण में प्रदाते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिष्ठ नमो सकलपतुर्भिश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्रले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेष
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಗುರುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಸ್ವಾಗತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಎಸ್ ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶ್ಲೋಕ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಚೈತನ್ಯ ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡ ಶಾಖೆಗಳು, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡ, ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶಾಖೆಗಳು. ಈಗ ಆದಿಲ ಇದು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಚೈತನ್ಯ ವೃಕ್ಷದ ಕಾಂಡ, ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಶಾಖೆಗಳು, ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಭಕ್ತರು, ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತರ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಭಕ್ತರು, ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತರ ವಾರಣಾಸಿಯ ಭಕ್ತರು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಪಾದಾಂಬೋಜ ಮಧು ಪೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಕಥಾಂಚಿತ್ ಆಶ್ರಯಾತ್ ಏಷಾಂ ಸ್ವಾಪಿ ತದ್ ಗಂಧ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾಜ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ, ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾದಕ್ಕೆ ತೊಡೆದು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಹನಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬೀಗಳಂತೆ, ಹನಿ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ನಾವು ಶರಣಾಗತಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ನಾಯಿ ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾದದಿಂದ ಆ ಸ್ಮೆಲ್, ಅರೋಮಾ ಅದನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಾನು ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಮ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವರ ಸಂಘ ಇದೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಈಗ 7ನೇ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ 3ರಿಂದ 6 ಶ್ಲೋಕ ಈ ಮರದು ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶಾಖೆಗಳು, ಮರದು ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಎಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗಾರ್ಡನ್ ಅವರು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮರ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಅಚಿಂತ್ಯ, ಇನ್ಕನ್ಸೀವೇಬಲ್. ಈಗ ನಾವು ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ? ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳದ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಭಕ್ತರು, ಭಗವಂತನ ವಾರಣಾಸಿಯ ಭಕ್ತರು, ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ನಾನು ಯಾವುದೋ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮರ ತರೋ ಪ್ರಿಯ ಶಾಖ ರೂಪಾನ್ ಭಕ್ತಗಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಫಲ ಪ್ರದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಕ್ತರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು 8ರಿಂದ 11 ಶ್ಲೋಕ, ಈಗ 7 ಶ್ಲೋಕ ಆಯಿತು. ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಟು. ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರದ ಮುನಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಡೈಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 8ರಿಂದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ 8ರಿಂದ 9 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾರು? ಶ್ರೀರಾಮ ಪಂಡಿತ, ಅವರಂದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಮುನಿ, ಶ್ರೀಪತಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಬ್ರದರ್ಸ್, 3. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪಂಡಿತ, ಶ್ರೀಪತಿ, ಶ್ರೀನಿಧಿ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್, 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಹೆಂಡತಿ. ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣಿ ಅಂದ್ರೆ ವೃಂದಾವನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ತಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿನಿದು ತಂಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ. ಅದು ಯಾರು? ನಾರಾಯಣಿ. ಶ್ರೀವಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಸೊಸೆ, ಮತ್ತೆ ವೃಂದಾವನ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ತಾಯಿ, ನಾರಾಯಣಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12ರಿಂದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್. ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಚಾರ್ಯ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರಿಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ, ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ, ರಾಧಾರಾಣಿಯ ತಂದೆ ವೃಷಭಾನು ಮಹಾರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡರಿಕ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ. ನೋಡಿ, ಚೈತನ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅವರನ್ನು ಅವರ ತಂದೆಯ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅವರಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮನಿಧಿ. ಲೇಟರ್ ಅವರು ಎಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಇದು ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಮತ್ತು 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಪ್ಲೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಾದಿನ ಶಕ್ತಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17ರಿಂದ 20 ಶ್ಲೋಕ ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ. ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ. ತುಂಬಾ ಡಿಯರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ 72 ಗಂಟೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟೆಸಿಯಲ್ಲಿ. 72 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 24 hours ಅಂದ್ರೆ 1 ದಿವಸ, 2 ದಿವಸ 48, 3 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಎಣಿಸಿ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ವಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 72 ಗಂಟೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 10,000 ಗಂಧರ್ವರು ಎಂತ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಒಂದೇ ವಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ವಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗದಾನಂದ ಪಂಡಿತ. ಜಗದಾನಂದ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಜಗದಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ಜಗದಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಂಫರ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಘವ ಪಂಡಿತ್. ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಧನಿಷ್ಠ ಗೋಪಿ ಅಂತ. ಇದು 24 ಮತ್ತು 28ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫಾಲೋವರ್. ಇವರು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನು, ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ? ಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಮಯಂತಿ ಅಂತ ಅವಳದು ತಂಗಿ, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಮಕರ ಧ್ವಜ ಕರ, ಅದು ಬರ್ದು ಹೋಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಮಯಂತಿ, ದಮಯಂತಿ ಇದು ತಂಗಿ ರಾಘವ ಪಂಡಿತ್. ಇದು ಅವಳು ಗುಣಮಾಲ ಗೋಪಿ, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಾಲ ಗೋಪಿ. ಅವಳು ಕೂಡ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾದಾಸ ಪಂಡಿತ್, ಇದು 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯ ಪುರಂದರ, ಇದು 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಮತ್ತೆ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ್, ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಬ್ಯ ಗೋಪಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಇವರು. ಇದು 31ರಿಂದ 32 ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ಈ ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಚಿಮಾತ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸಚಿಮಾತ ಬೆಂಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ರು, ಇವರು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ತಾಯಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರ ಪಂಡಿತ, ಇದು 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪಾದುಕ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ದಾಮೋದರ ಪಂಡಿತ್ ಇದು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸದಾಶಿವ ಪಂಡಿತ್, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾತುರದಲ್ಲಿದ್ರು. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಡಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗರ್ ಟು ಸರ್ವ್. ಯಾರು? ಸದಾಶಿವ ಪಂಡಿತ್. ಅವರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು. ಇದು 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 59ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಇವರೆಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ್, ಇವರು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿವೋಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಡಿತ, ಅದು 36ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಡಿತ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ವೈಟರ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು. ಇವರೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರು ಕ್ಯಾರಿ ಎ ಟಾರ್ಚ್ ವೈಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಕುಣಿತಾ ಇರುವಾಗ ಟಾರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಂಡಿತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶುಕ್ಲಾಂಬರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಇವರು ಒಂದು ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಜಯ ಜಯೋ ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ ಜಯ ಜಯ ವೃಂದಾವ, ಅದೇ ಆ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ದ್ವಿಜಪತ್ನಿ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಂದ
ಈ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಫುಡ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಕೀಳಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅವರಿಂದ, ಶುಕ್ಲಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಮತ್ತೆ ನಂದನಾಚಾರ್ಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಬಚ್ಚಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕುಂದ ದತ್ತ, ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಮಧುಕಂಠ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು, ಬ್ರಜ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ದತ್ತ, ಅವರು ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಚೈತನ್ಯ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅವರದು ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರು ಹಾಡುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಮುಕುಂದ ದತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸುದೇವ ದತ್ತ, ಬ್ರಜದಲ್ಲಿ ಮಧು ವ್ರತ ಅಂತ ಅವರ ಹೆಸರು, ವಾಸುದೇವ ದತ್ತ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೋಟಿ. ಇವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ, 1000 ಬಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಗುಣಗಳುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪಾಪ ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರು? ವಸುದೇವ ದತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಇವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಇವರು 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 192 ಮಾಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೈಲಿ. ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದು ಸಮಿತಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಶೂದ್ರ, ನನಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಫೀಡಿಂಗ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲ್ ವೈಷ್ಣವ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ ಎಂತ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್. ಅವರ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಸತ್ಯರಾಜ ಖಾನ್, ಇವರು ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮರ್ಸಿ ಆಫ್ ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತೆ. ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥನಿಗೆ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಮಾನಂದ, ಯದುನಾಥ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಶಂಕರ, ವಿದ್ಯಾನಂದ, ಇದೆಲ್ಲ 80ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಣಿನಾಥ, ವಸು, ಇದು 80ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮುರಾರಿ ಗುಪ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಾನ್ ಇದು ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್. ಇದು 49ರಿಂದ 51 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ನಮ್ರರಂತೆ. ಅವರ ನಮ್ರತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂತಾಯ್ತು, ಹೃದಯ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅವರ ನಮ್ರತೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಗೃಹಸ್ಥ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜನರಿಗೆ ಖಾಲಿ ದೈಹಿಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶೇನ. ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಗದಾಧರ ದಾಸ. ಗದಾದಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಿ ಅಂತೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮದು ಚೀಫ್ ಗೋಪಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಚೈತನ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ, ಗೋಪಿ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರ ಮತ್ತೆ ದ್ಯುತಿ ಅಂತೆ. ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅವರಿಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಾಲದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಪೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಶಿವಾನಂದ ಸೇನೆದು ಮಗ, ಇದು 61ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಶಿವಾನಂದ ಸೇನೆದು 54 ಮತ್ತೆ 60 ಶ್ಲೋಕ. ಶಿವಾನಂದ ಸೇನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ 61ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ, ಶಿವಾನಂದ ಸೇನದು ಮಗ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಾಮದಾಸ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ರಾಮದಾಸ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ, ಶಿವಾನಂದ ಸೇನನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ಣಾಪುರ, ಮೂರನೇ ಮಗ ಶಿವಾನಂದ ಸೇನಂದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪರಮಾನಂದ ದಾಸ ಅಂತೆ, ಪೂರಿದಾಸ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಸೇನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸೇನ ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಾಳಿಯ. ಯಾರ್ದು? ಶಿವಾನಂದ ಸೇನನ್. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ಸೇನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸೇನ. ಮತ್ತೆ ನಕುಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಅದು 63ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಕುಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ 55ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋವಿಂದಾನಂದ 64 ಶ್ಲೋಕ. ಇವಾಗ ಕೀರ್ತನೀಯ ಅಂತೆ. ಕೀರ್ತನ ಯಾವ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ಗೋವಿಂದಾನಂದ. ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದಾನಂದ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ದತ್ತ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೀರ್ತನ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸ, ಇದು 65, 66 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಫ್ ಸಿಂಗರ್. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ, ಇವನಿಗೆ ಅಕಿಂಚನ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಅಂತ ಹೆಸರು, ತುಂಬಾ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಡಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಧರ ಕೋಲವೇಚ. ಶ್ರೀಧರ ಕೋಲವೇಚ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಶವ ಗೋಪ. ಶ್ರೀಧರ ಕೋಲವೇಚ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತನ ದ್ವೀಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಕೋಲವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪದವ. ಅವನಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬನಾನಾ ಲೀಫ್, ಬಾಳೆಹಣ್ಣದು ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. ಶ್ರೀಧರ ಕೋಲವೇಚ ಎಂತ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ ಬಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0.5% ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಫುಲ್ಲು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೇಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಲವೇಚ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಮೆನಿ ಜೋಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗವಾನ್ ಪಂಡಿತ, ಇದು 69ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗದೀಶ ಪಂಡಿತ, ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಂತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಚೈತನ್ಯ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಸಾದ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ. ಯಾರ ಹತ್ರ? ಜಗದೀಶ ಪಂಡಿತನಂತ. ಜಗದೀಶ ಪಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯ ಮಾಷ, ಇದು 70 ಮತ್ತು 71 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಇದು 72ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಜಯ, ಇದು ಇಬ್ಬರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಕೀರ್ತನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ವನಮಾಲಿ ಪಂಡಿತ, ವನಮಾಲಿ ಪಂಡಿತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನು ಚೈತನ್ಯ ಒಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಲರಾಮನ ರೂಪ ತಾಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ವನಮಾಲಿ ಪಂಡಿತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು 73ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಮಂತ ಖಾನ್, ಇದು 74 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು. ಗರುಡ ಪಂಡಿತ್, ಇದು 75ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇತ್ತು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಸಿಂಹ. ಗೋಪಿನಾಥ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರೂರ, ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಸ್ ನೀನು ಅಕ್ರೂರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ದೇವಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅತುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಭಾಗವತಂ ರಿಸೈಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಸ್
ಠಾಕೂರ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಭಾಗವತಂ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್ ಇವರು ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗುರಿ ಮುನಿ ಅಂತ ಇನ್ ದ ರಿಸೈಟರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ಸೇಮ್ ದೇವಾನಂದ ಪಂಡಿತ್. ಮತ್ತೆ ವಕ್ರೇಶ್ವರ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕುಂದದಾಸ ಮತ್ತೆ ರಘುನಂದನ. ಮುಕುಂದದಾಸ ನಾರಾಯಣದಾಸ ಅಂದು ಮಗ, ಮತ್ತೆ ರಘುನಂದನ ಮುಕುಂದದಾಸ ಅಂದು ಮಗ. ಮತ್ತೆ ನರಹರಿ, ಇದೆಲ್ಲ 78 ಮತ್ತು 79 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನರಹರಿದಾಸ ಸರಕರ, ಮುಕುಂದದಾಸ ಅಂದು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಶ್ಲೋಕ ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳಿದ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪರಮ ಕರುಣ ಪಹು ದ್ವಿಜನ ಕೇವಲ ಆನಂದ ಕಾಂಡ. ಪರಮ ಕರುಣ ಪಹು ದ್ವಿಜನ ಕೇವಲ ಆನಂದ. ಆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದವ್ರು ಲೋಚನ್ ದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಗುರು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಮತ್ತೆ ಚಿರಂಜೀವಿಕ, ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 79 ಮತ್ತು 78. ಅವರು ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಗೋಪಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಸುಲೋಚನ 78, 79 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ 86 ಮತ್ತು 87 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟು. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರತಿ ಮಂಜರಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಮಂಜರಿ. ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಚೇತನ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಎಸ್, ಅವರೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಥುರದಲ್ಲಿ, ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಮಂಜರಿ. ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪ ಮಂಜರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಚೇತನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ವಜ್ರನಾಭ 1000 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುಪಮ. ಅನುಪಮ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸ ಮಂಜರಿ. ಈ ರಾಧಾದಾಮೋದರ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು ಅವರೇ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 90ರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಅದು 85 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ರಸಮಂಜರಿ, ಇಲ್ಲ ರತಿ ಮಂಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇದು 91ರಿಂದ 93 ಮತ್ತೆ 93ರಿಂದ 97 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ, ಅವರ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯ ಮಜುಮ್ದಾರ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರಳಾಗಿ ಪೂರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಅವರ ಅಂಡರ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೇತನ ಮಹಾಪ್ರಭು. 16 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಪೂರಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ವೃಂದಾವನ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೋವರ್ಧನ ಹಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಆಗ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಲೀಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದದವರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇದ್ರು, ಯಾರು? ರಘುನಾಥ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಹಾಗೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗೆ
ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು? ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪುರಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಸಾಧನ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಧನ. ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ 1000 ಸಲಿ ದಂಡೋತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ದೇವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1,00,000 ನಾಮ, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 64 ಸುತ್ತು, 64 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ 2,000 ಬಾರಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ರಾಧಾಕುಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. 2 ಗಂಟೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬ ನಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರೆಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜರಿ, ರಾಸ ಮಂಜರಿ, ರತಿ ಮಂಜರಿ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವನ ಕಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ 105ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು ಅನಗ ಮಂಜರಿ, ಇಲ್ಲ ಗುಣ ಮಂಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ಕ್ಲೋಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾರಣ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ. ಇದಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್. ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಾದಾಗುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ, ಶಂಕರಾರಣ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ಹೆಸರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕುಂದ ಸಂಜಯ, ಇದು 106ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ? ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಂಡತಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಅವಳು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ. ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವರೇ, ಕಾಶಿನಾಥ. ಸೇಮ್ ಕುಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಭಾಮನಿಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಅದೇ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ರುದ್ರರಾಮ ಪಂಡಿತ ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ವರುತಪ ಗೋಪ ಅಂತ ಅವರು ರಾಧಾ ವಲ್ಲಭ ಟೆಂಪಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರುದ್ರರಾಮ ಪಂಡಿತ್. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ 106ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 107ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಇವರು ಗೌರವ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಂಚಡ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯ. ಮತ್ತೆ 108ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ, ಇವರು ದುರ್ವಾಸ. ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆ ದುರ್ವಾಸ ಅಂತೆ. ಇವರು ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣದಾಸ ವೈದ್ಯ, ಇದು 109ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಪಂಡಿತ ಶೇಖರ, ಕವಿಚಂದ್ರ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಹರ ಗೋಪಿ. ಮತ್ತೆ ಷಷ್ಠೀವರ 109ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ತನ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇವರು. ಶ್ರೀನಾಥ ಮಿಶ್ರ, ಇವರು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಾಂಗಿ ಗೋಪಿ. ಮತ್ತೆ ಶುಭಾನಂದ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲತಿ, ಇವರು ಕೀರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮ, ಇದು 110ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಈಶಾನ ಸಚಿ ಮಾತಾ ಚೈತನ್ಯ ತಾಯಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಈಶಾನ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಿಕಾಂತ ಮಿಶ್ರ ಭಗವಾನ್, ಇವರಲ್ಲಿ 110ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸುಬುಧಿ ಮಿಶ್ರ, ಇವರು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾಚೂಡ ಗೋಪ. ಇವರು ಗೌರವಿತಾಯಿ ಡಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಬೆಲಗಾನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಾನಂದ, ಕಮಲನಯನ, ಮಹೇಶ ಪಂಡಿತ, ಶ್ರೀಕರ, ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಶ್ರೀ ಗಾಲಿಮ, ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ, ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೈದ್ಯ. ಇದು 111 ಮತ್ತೆ 112ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿಜ ಹರಿದಾಸ, ಇದು 112ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ.
ದ್ವಿಜ ಹರಿದಾಸನಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯರದು ಶಿಷ್ಯರು. ಮತ್ತೆ ರಾಮದಾಸ ಕವಿಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸ್ 213 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇವರು ಕೂಡ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಭಾಗವತಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ತರಂಗಿಣಿ. ಮತ್ತೆ ಠಾಕೂರ ಸಾರಂಗದಾಸ, ಇವರು ವಜ್ರಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂದಿಮುಖಿ ಗೋಪಿ. ಎಸ್, ಸಾರಂಗ ಠಾಕೂರ್ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತ್ತ ದೇವವನ್ನು ಚತುರ್ಮಗಳು ನೀನು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ತ ದೇಹ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ದೇಹ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ. ಇವರು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಮತ್ತೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ತೀರ್ಥ, ಇವರು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದು 9 ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಇದು 114 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಾನಕಿ ನಾಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ, ಇದು 114 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾಣಿನಾಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವರು ಚಂಪಾಟಿದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಘೋಷ, ಇವರು ಕೂಡ ಚಂಪಾಟಿದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಂಪಾಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಪರಿಕ್ರಮ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತದೆ ಚಂಪಾಟಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಚೇತನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಗೋವಿಂದ ಘೋಷ, ಮಾಧವ ಘೋಷ, ವಸುದೇವ ಘೋಷ. ಗೋವಿಂದ ಘೋಷ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವತಿ, ಮಾಧವ ಘೋಷ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸೋಲ್ಲಾಸ, ವಸುದೇವ ಘೋಷ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತುಂಗ. ಇವರು 3 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೀರ್ತನೀಯ, ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇವರು. ಇವರು 3 ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕುಣಿದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ರಾಮದಾಸ ಅಭಿರಾಮ, ಇವರೊಂದು ಫ್ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ರಾಮದಾಸ್ ಅಭಿರಾಮ, ಮಾಧವ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ವಾಸುದೇವ್ ಘೋಷ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಅಂಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಘೋಷ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ, ಇವರು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ಗೋಪಿ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಇದು ಮಗಳಿದು ಗಂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಲಾಕಂಠ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಯದುನಂದನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಗಾಯ ಮತ್ತೆ ಮದ, ಇದು 120ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು 2 ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನು, ಜಗೈ ಮತ್ತೆ ಮದೈ. ಅವರು ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಯ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ ಅಂತೆ ಇಬ್ಬರು. ಎಸ್, 121ರಿಂದ 123 ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಈ ಸಂಗಡಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 124ರಿಂದ 151 ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಗಡಿಗರಿದ್ರು. ಪರಮಾನಂದಪುರಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಇಬ್ಬರು. ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಗದಾಧರ, ಜಗದಾನಂದ, ಶಂಕರ, ವಕ್ರೇಶ್ವರ, ದಾಮೋದರ್ ಪಂಡಿತ್, ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ ದಾಸ. ಎಸ್, ಮತ್ತೆ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಲಿತಾ ಚೇತನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಇವರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ವ್ರಜಲೀಲೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ. ಇವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಸರು ವಸುದೇವ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ವೇದಾಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಯನ್ನು
ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫಿಲಾಸಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಷಡ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಷಡ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಷಡ್ಭುಜ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಈ 3 ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ. ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಾವಳಿ ಗೋಪಿ. ಸರ್ವಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯದು ತಂಗಿದು ಗಂಡ ಯಾರು? ಗೋಪಿನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ. ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರ ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬ್ಜ. ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಕಾಶಿ ಮಿಶ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮಿಶ್ರ, ಇದು ಕೂಡ 130ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಭವಾನಂದ ರಾಯ, ಇವರು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು. ಇದು 131ರಿಂದ 134 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು. ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ, ಪಟ್ಟನಾಯಕ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಕಾಲನಿಧಿ, ಸುಧಾನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ವಾಣಿನಾಥ್. ಎಸ್, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಪಾಂಡು, ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀನು ಪಾಂಡು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ 5 ಮಕ್ಕಳು ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ. ಎಸ್, ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತೆ ವಿಶಾಖ ಕೂಡ. ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದದು ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್, ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಗದಾಧರ್ ಪಂಡಿತ್, ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಮಾನಂದ ರಾಯ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ, ನಮ್ದು ದೇಹ ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಮತ್ತೆ ಕಿಂಗ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರುದ್ರ, ರಾಜ ಪ್ರತಾಪ್ ರುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಮ್ನ, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಸ್ಸಾದ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು. ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಡಿವೋಟಿ. ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಶಿವಾನಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಮಾನಂದ ಮಹಾಪಾತ್ರ, ಇದು 135-136 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಆ ಪ್ರೇಮ ಬರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಇವರು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಶಿಖಿ ಮಾಹಿತಿ. ಎಸ್, ಇವರಿಗೆ ಕನಸು ಬರುವಂಥದ್ದು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಗನ್ನಾಥನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಕನಸು ಬರ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಮುರಾರಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಖಿ ಮಾಹಿತಿದು ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಮಾಧವಿ ದೇವಿ, ಇವಳು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿದು ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಶಿಖಿ ಮಾಹಿತಿದು ಸಣ್ಣ ತಂಗಿ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಾಶೀಶ್ವರ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ, ಇವರು ವೃಂದಾವನ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಂಗಾರ ಮತ್ತೆ ಬಂಗೂರ. ಇವರು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವರು ಈಶ್ವರಪುರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದದ್ದು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಅವರು ಕೂಡ ಗಾಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಂದಲೇ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದದ್ದು ಇಬ್ಬರು. ಎಸ್, ರಾಮಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನಂದಾಯಿ, ಇವರು ವ್ರಜಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣನ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ರಾಮಾಯಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಸರ್ವೆಂಟ್, ಅವನಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ. ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೃಷ್ಣದಾಸನನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಬಲಭದ್ರ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ಇವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬಡ ಹರಿದಾಸ್, ಇವ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್. ಛೋಟ ಹರಿದಾಸ್, ಇವ ಕೂಡ ಸಿಂಗರ್. ರಾಮಭದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಿಂಹೇಶ್ವರ, ತಪ್ಪನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ, ನೀಲಾಂಬರ ಮತ್ತೆ ಇವರು 4 ಮಂದಿ.
5 ಮಂದಿ ರಾಮಭದ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪನ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುವನ್ನು ವರ್ಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಪನಾಚಾರ್ಯ ಊಟ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ನೀಲಾಂಬರ, ಸಿಂಗಾಭಟ್ಟ, ಕಾಮಭಟ್ಟ, ಶಿವಾನಂದ, ಕಮಲಾನಂದ ಇವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಚ್ಯುತಾನಂದ, ಇದು 149 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಚ್ಯುತಾನಂದ 150ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಅದ್ವೈತಾಚಾರ್ಯದ ಮಗ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಲೋಮ ಗಂಗಾದಾಸ, ವಿಷ್ಣುದಾಸ, ಇದು 151ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಚೈತನ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್. ಮತ್ತೆ 152ರಿಂದ 158 ಚೈತನ್ಯ ಭಗವಂತರ ವಾರಣಾಸಿಯ ಭಕ್ತರು, ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರನ್ನು? ಚಂದ್ರಶೇಖರ ವೈದ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು 2 ತಿಂಗಳು. ಇದು 152ರಿಂದ 54 ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ತಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಇವರು ರಾಗಮಂಜರಿ, ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, 2, ಒಂದು ರಘುನಾಥ್ ದಾಸ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು ತಪನ್ ಮಿಶ್ರನೊಂದು ಮಗ. ಇವರು ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಪನ್ ಮಿಶ್ರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ 8 ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರನ್ನು ಬೃಂದಾವನ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವತಂ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ರಿಸೈಟರ್ ಅಂತ ಭಾಗವತಂ, ರಘುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ತೀರ್ಮಾನ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಭಕ್ತರ ಹೆಸರು ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಹೆಸರು ಈಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಭಕ್ತರು ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಇದು 160ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ 162ರಿಂದ 163 ತುಂಬಾ ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಉಂಟು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 164 ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಯರ್. ರೂಪ ರಘುನಾಥ ಪದೇ ಯಾರ ಆಸ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಡೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು. ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಕವಿರಾಜ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರೇ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ 3 ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡುವ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಬ್ರಜಲೀಲೆ ಆಗುವಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು. ಎಸ್, ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಶಶಿಕಲಾ ಪೆರ್ಗಡೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ವಿಷ್ಣುದ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೃಷ್ಣ? ಯಾರು? ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೃಷ್ಣ? ಮಹಾವಿಷ್ಣುದು ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರ ಅವತಾರ? ಮಹಾವಿಷ್ಣುದು ಯಾರ ಅವತಾರ? ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾವಿಷ್ಣುದ ಅವತಾರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ. ಏತೇಶಾಂಶ ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಏತೇಶಾಂಶ ಕಲಾಪುಂಶ ಕೃಷ್ಣ ತು ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಿ. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ, ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಗಾಡೆಡ್, ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಸಾರಿ, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್.
ಇದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಅದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರುವಂತ, ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಲರಾಮ, ಬಲರಾಮನಿಂದ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಸಂಕರ್ಷಣ ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣ, ಎರಡನೇ ಸಂಕರ್ಷಣದಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು. ಅವನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಅವನಿಂದ ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಶಿವ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಆ ತರನೇ ಓದಿದ್ದಲ್ವಾ ಪ್ರಭುಜಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಹೇಗಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶುಕಮುನಿ ಚೈತನ್ಯ ಇದು ಭಾಗವತಂ, ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂತ ಮಗ, ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೋಪೀಸ್ ಕೃತಪುಂಗ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ 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 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಸುತಪ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಿ ಇವರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು, ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳುವಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ನೀನು ನನ್ನ ಮಗನಾಗಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಿತಿ ಮತ್ತೆ ಕಶ್ಯಪ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ನೀವು ವಸುದೇವ ಮತ್ತೆ ದೇವಕ್ಕೆ, ಆಗ ನಾನು ಹುಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಜನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್, ಇದು ಪುಣ್ಯ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈಫ್ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಇದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೈಲ್ taking decision, we have to follow the value learned from the Bhagavad Gita and Bhagavatam. We have to obey our elder decision, compromising the values. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, he will not only obey to the elders, even respect the ants, all living entities. ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಡ್ ಭಾಗವತಂ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಂತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮರ್ಸಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಮರ್ಸಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಚೈತನ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು, ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ವಿದಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಲ್ ಗೈಡ್. ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮನಸ್ಸು. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು, ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ವಿ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎನಿಮಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಶತ್ರು ಅಲ್ಲ, ಗೆಳೆಯ, ಫ್ರೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ. ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಘ, ಸೇವೆ, ಸಾಧನ 3 ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. SSS. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ಗೈಡ್. ಎಸ್, ಭಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಭುಜಿ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುವ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳುವ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಪಂಕಜ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇದು ಕೇಳುವ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಡಿವೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧನ, ಸಂಘ, ಸೇವಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸಂಗೀತಮಯ್ಯ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಜಿ. ಪ್ರಭುಜಿ, ನೀವೇನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಪ್ರಭುಜಿ ನೀವು. ಯಾರೆಲ್ಲ 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡುವವರು, 16 ಸುತ್ತು ಜಪ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ಈ ಸಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, 9535752444. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ 16 ಸುತ್ತು ಮಾಡೋ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 9535752444 ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಸಂಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 12. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾ? ಪ್ರಶ್ನೆದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಲೀಲೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತಾ? ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಹಂತವಾಗಿ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ರೀತಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಟು ರಿಮೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಯಾವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 12th ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ಶ್ಲೋಕ, 12th ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಂದ್ರೆ, ಈ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕಾರ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಗೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿ ಬೆಂಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ತರಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತರಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಮುಂಚೆದೆಲ್ಲ ಎಂತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ನಮ್ದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆದದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ನಮಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ಬಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೇಜ್ ಪ್ರಭುಪಾದಿದು ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ತುಂಬಾ ಎಂತ ಒಂದು ಮರ್ಸಿಫುಲ್. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಗ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೃಪೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಅವನಿಗೆ ಫೀವರ್ ಉಂಟು, ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇವಾ, ನಮ್ದು ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಫೇತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಗ ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ. ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳಿದ್ದು ನಾನು 11th ಮತ್ತೆ 12th ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾಳೆದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್, ಇವತ್ತು ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ನಾಳೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭುದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವರದು ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಗದಾಧರ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾಳೆ ನಾನು ಇದೆರಡನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಎಸ್. ಮತ್ತೆ ನಾಡಿದಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೇತನ್ ಮಹಾಪ್ರಭುದು ಲೀಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಅವರು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಹೇಗೆ ಇದಾದಂತ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೆಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಉಂಟು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 16 17 17 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ 13, 14, 15, 16, 17 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮಧ್ಯಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರೋ ವಿಶ್ವ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೋ ವಚ ಪತಿತನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ